Hello student, in our today's lecture, in our animal tissue, we are going to study in detail the epithelial tissue and its type. So first of all, the types of epithelium. The epithelium are typed into two by considering the number of layers. So how many layers which are forming the epithelium? Okay, according to that, the first type is a simple epithelium and the second one is a compound epithelium. If the epithelial tissues are made up of a single layer or unilayered, then it is called as a simple epithelium. And if these epithelial tissues are made up of number of layers, that means multi-layer structure, then it is called as stratified. Strata means layer. Strata means what? Layer. So multi-layered epithelium are also called as stratified epithelium, or it is also called as a compound epithelium. So what is the difference between the simple and the compound epithelia or stratified epithelia? तर आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सिंपल इपिथेलियम जे काय आहे तर त्याच्यामध्ये ऑल सेल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. याच्यामध्ये हे जे काय आहे येलो कलर दॅट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन अँड ऑल सेल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. While in case of compound epithelium, only lower layer cells rest on a basement membrane, you can see here. And the basic difference is that it is a multi-layered structure and each layer cells having different shape, are not uniform in shape, right? The basic difference आपल्याला इथे काय दिसेल की बाबा इथे all cell rest झालेले आहेत on a basement membrane, while इथे only lower layer cells rest on a basement membrane and other layer cells are varying in their shape and size also, right? आता त्यानंतर next one, according to the type, second type जो काय आहे की number of type of epithelium according to the shape नुसार जर आपण पाहिलं तर if the epithelial cells are cube like, this is cube like, then it is called as a cuboidal epithelia. If these are column like, then it is called as columnar epithelia. If these are squamous, that means forming a flat surface, then it is called as a squamous epithelia. ठीक आहे. पण आता इथे आपण काय म्हटलं की सिंपल इपिथेलियाचे हे टाइप आपण सांगितले. म्हणजे बेसिकली शेप नुसार जर आपण पाहिलं तर शेप नुसार समजा हा युनिलेयर्ड असेल तर याला काय म्हणणार आपण सिंपल स्क्वॅमस एपिथेलिया, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, सिंपल क्युबॉइडल एपिथेलिया. क्लियर? ओके, म्हणजे तुम्हाला हा डिफरन्स लक्षात आला की बाबा शेप नुसार यांचे तीन टाइप झाले. त्यानंतर आता नेक्स्ट वन स्ट्रॅटिफाईड एपिथेलियाच्या संदर्भात आपण पाहतो की याला आपण काय म्हणतो, मुळातच हे काय आहे मल्टीलेयर स्ट्रक्चर आहे किंवा आपण त्याला काय म्हणतो कंपाऊंड एपिथेलिया. मग याच्यामध्ये पण काय आहे तर बेसिक डिफरन्स आपल्याला इथे पाहायचा आहे की बाबा इथे देखील काय आहे की स्ट्रॅटिफाईड एपिथेलियम ज्या काय आहे तर त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला क्युबॉइडल एपिथेलिया सापडणार आहे. वी विल फाइंड क्युबॉइडल एपिथेलिया, कॉलमनर, स्क्वॅमस. ओके, म्हणजे शेपनुसार. पण आता हा शेप आपण कन्सिडर करताना कुठला कन्सिडर करायचा? ओके, जर स्ट्रॅटिफाईड एपिथेलिया म्हणजे मल्टीलेयर स्ट्रक्चर जेव्हा आपण पाहतोय त्यावेळेस त्याचा आपण काय कन्सिडर करायचा? अपर लेयर. ओके, म्हणजे आता इथे एक्झाम्पल आपण बघूया. दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द लोअर लेयर सेल्स, if upper layer cells are cube-like, then it is called as, yes, upper layer ला consider करणार. upper layer चे cells जर इथे कोणते आहेत तर cuboidal आहे. ओके, मग याला आपण काय म्हणणार? आता मुळातच हा कसा आहे मल्टी लेयर्ड म्हणजे स्ट्रॅटिफाईड आहे. मग आपण याला नाव देताना काय म्हणणार? स्ट्रॅटिफाईड. टॉप लेयरचे सेल पाहिजे कोणते आहेत? क्युबॉइडल एपिथेलिया, क्युबॉइडल एपिथेलिया. क्लियर? क्युबॉइडल. आता समजा इथे आपण हा जो काय अपर लेयर जो काय आहे हा अपर लेयर समजा कशाने रिप्लेस केला
Yes, we are replacing it with a columnar cell. जर आपण याला columnar cells ने replace केलं तर काय असेल? column like cells किंवा pillar like cells columnar epithelium. मग हा काय असेल? stratified. मगाशी cuboidal होता, आता काय आहे? columnar. stratified columnar epithelium, right? ऑर्गन वाईज त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची लोकेशन असणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन अनदर टाईप आपण पाहूयात. समजा इथे असलेल्या सेल्स यानुसार असतील पॅवमेंट म्हणजेच काय फ्लॅट सरफेस असतील त्याला आपण काय म्हणतो? स्क्वॅमस. काय म्हणतात? स्क्वॅमस. मग त्याला या स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियमला आपण नाव काय देणार? यस एव्हरीवन, स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथेलियम. काय नाव दिलं आपण याला? स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथेलियम. क्लिअर? मग आता यानुसार ह्यांचे वेगवेगळे काय झाले की स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियाचे पण वेगवेगळे टाईप झाले अकॉर्डिंग टू टॉप लेअर सेल्स. ओके, कोणत्यानुसार? टॉप लेअरच्या सेल्सनुसार याचे वेगवेगळे टाईप झाले. तर स्ट्रॅटिफाईड क्युबॉइडल इपिथेलियम, स्ट्रॅटिफाईड कॉलम्नर इपिथेलियम आणि स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथेलियम. क्लिअर टू एव्हरीवन? आता हे आपण तीन टाईप पाहिले. आता हे जे काही स्ट्रॅटिफाईडचा लेअर जो काय आहे शेप वाईज आपण पाहिला त्याच्यामध्ये पण आपण काय की टॉप लेअरच्या सेल्स जे काय आहेत हा आणि हा याच्यामध्ये तुम्हाला फरक दिसतोय. काय फरक दिसतोय की या ज्या काही टॉप लेअरच्या सेल्स आहेत त्या टॉप लेअरच्या सेल्स इथे तुम्हाला अन्यूक्लिएटेड दिसतात म्हणजे विदाउट न्यूक्लियस आहे. इथल्या ज्या काही सेल्स आहेत त्या तुम्हाला विथ न्यूक्लियस दिसतात. बरोबर? मग इथे बेसिक डिफरन्स काय आहे या दोन टाईप ऑफ स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियममध्ये? तर आता फरक काय झालेला आहे तो नीट लक्षात घ्या. इथल्या टॉप लेअरच्या ज्या काही सेल्स आहेत त्या फ्लॅट सेल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही आहे. मग त्याच्यामध्ये काय आहे? त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली काय आहे? तर एक स्पेसिफिक प्रोटीन आहे त्याला काय म्हटलं जातं? केरॅटिन. काय म्हटलं जातं? केरॅटिन सेल. केरॅटिन असं नाव आहे त्या प्रोटीनचं. आणि त्यामुळे हा जो काही लेअर आहे this layer is called as keratinized layer. Top layer cell called as a keratinized layer. Clear? ठीक आहे? म्हणजे यालाच काय म्हटलं जातं म्हणून याला अनदर नेम स्ट्रॅटम. मग हा लेअर जो काय आहे याला म्हटलं जातं स्ट्रॅटम कॉर्नियम. स्ट्रॅटम कॉर्नियम. काय म्हटलं जातं? स्ट्रॅटम कॉर्नियम. म्हणजे कॉर्निफिकेशन होते इथे. झालं काय की हा जो काही लोअर लेअर सेल्स असतात या लोअर लेअर सेल्स one of the particular feature of the epithelium they has an ability of regeneration, right? continuous form होण्याची त्यांच्याकडे काय आहे? टेंडन्सी आहे. जर continuous form होण्याची त्यांच्याकडे जर टेंडन्सी असेल तर हा लेअर जो काय आहे हा लोअर लेअर सेल्स कंटिन्युअस डिव्हिजन मध्ये जाणार आहे आणि म्हणून याला म्हणायचं स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम. कोणता लेअर झाला हा? स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम. दॅट मीन्स दिस लेअर, दिस लोअर लेअर सेल्स इज कंटिन्युअसली अंडरगोज डिव्हिजन, राईट? मग आता हा जर कंटिन्युअस डिव्हिजनमध्ये जाणारा लेअर असेल दिस स्ट्रॅटम जर्मिनॅटिव्हम अंडरगोज कंटिन्युअस डिव्हिजन. मग त्यामुळे काय होणार की नवीन सेल इथे सातत्यपूर्ण फॉर्म होणार आहेत. ॲज द न्यू सेल्स गेट फॉर्म्ड ओल्ड सेल्स मूव्स टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, राईट? मग आता ओल्ड सेल जे काय आहेत त्या वरती जात असताना डेफिनेटली यंग सेल अँड ओल्ड सेल याच्या शेपमध्ये काहीतरी चेंज असणार की नाही? येस. मग तो चेंज काय आहे तर जेव्हा या वरती मूव्ह होतात त्या दरम्यान काय होतं इथे बायोकेमिकल चेंज या सायटोप्लाझममध्ये व्हायला लागतो. कोणाच्या? वरती मूव्ह होणाऱ्या ओल्ड इपिथेलियल सेल्सकडे, राईट? मग या सेल्समध्ये जो काही बायोकेमिकल चेंज होतोय त्यामध्ये इथे असलेलं जे काही सायटोप्लाझम आहे या सायटोप्लाझममध्ये केरॅटिन प्रोटीन जे काय आहे ते सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होतं, राईट? जसं केरॅटिन इथे सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होतं आणि त्याचं ॲक्युम्युलेशन इथे जास्त व्हायला सुरुवात होतं तसा त्याचा इम्पॅक्ट या केरॅटिन प्रोटीनचा इम्पॅक्ट त्याच्या न्यूक्लियसवरती होणार आहे आणि इथलं जे काही न्यूक्लियस आहे ते डिजनरेट व्हायला सुरुवात होणार आहे किंवा नॉन फंक्शनमध्ये जाऊन ते फायनली कशामध्ये जातं? डिजनरेशनमध्ये. क्लिअर? लक्षात येत आहे? काय झालं की
हा जो काही लेअर आपण पाहतोय की या ज्या काही स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलिया या आणि या स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियममध्ये फरक काय दिसला आपल्याला की बाबा टॉप लेअरच्या सेल्स ज्या काय आहेत त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस इथे नाही दिसत आहे आणि इथे आपल्याला न्यूक्लियस दिसतंय. फरक आहे. तर आता इथे काय म्हणून याला केरॅटिनाइज्ड, कारण इथे स्पेसिफिक टाईप ऑफ प्रोटीन त्याच्या टॉप लेअरच्या सेलमध्ये आहे म्हणून याला केरॅटिनाइज स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम म्हणायचं आणि या ज्या काय असतील याला नॉन केरॅटिनाइज इपिथिलियल सेल्स म्हणायचं. क्लिअर? फरक लक्षात आला? केरॅटिनाइज जर त्याच्या वरच्या टॉप लेअरमध्ये न्यूक्लियस नसेल आणि स्पेसिफिक केरॅटिन नावाचं प्रोटीन जर तिथे सिंथसाइज होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? केरॅटिनाइज्ड स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम आणि इथे नॉन केरॅटिनाइज स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम जर न्यूक्लियस असेल तर. क्लिअर? मग आता व्हॉट आर द बायोकेमिकल चेंजेस? इथे काय होतात? लोअर लेअर सेल्स अंडरगोज कंटिन्युअस डिव्हिजन इन अ स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम. राईट? मग आता असं होत असताना या ज्या काही सेल्स आहेत या कंटिन्युअस डिव्हिजनमध्ये जात आहेत. जात असताना ओल्ड सेल ज्या काय आहेत ॲज न्यू सेल्स फॉर्म ओल्ड सेल मूव्स टुवर्ड्स upward direction. During that biochemical change took place in which in a cytoplasm a specific protein gets synthesized named as keratin which degenerate or deactivate the nucleus and as it comes towards the topmost layer it becomes fully keratinized and these cells are called as flat cell and this layer is called as a stratum corneum. As here continuous division took place, so this lower layer cells which is rest on a basement membrane called as a stratum germinativum and this is cornified, that means keratinized layer called as a stratum corneum. So this cornified stratified epithelia are basically found in our upper on our skin, right? And this layer is stratum corneum is continuously removed out and this process is called as cornification or it is called as a molting or ecdysis phenomenon. Molting or ecdysis. This molting or ecdysis indicates the growth and because of this cornified layer our skin get protected or our body get protected because of this cornified layer. Clear to everyone? So हा बेसिक डिफरन्स आहे केरॅटिनाइज स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम आणि नॉन केरॅटिनाइज स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम मध्ये. क्लिअर? आता त्यानंतर नेक्स्ट टाईप येतो इथे अनदर टाईप ऑफ इपिथिलियम जो काय आहे तो जो काय आहे त्याला आपण काय म्हटलं स्पेसिफिक इथे मी वेगळे पण लिहिलंय ट्रान्झिशनल इपिथिलियम. आता हा ट्रान्झिशनल इपिथिलियम जो काय आहे त्याची लोकेशन बेसिकली आपण लक्षात घेऊया. लोकेशन जी काय आहे ट्रान्झिशनल इपिथिलिया इज लोकेटेड इन आवर युरिनरी ब्लॅडर. युरिनरी ब्लॅडर. आता युरिनरी ब्लॅडर जी काही सॅक आहे अवर युरिनरी ब्लॅडर इज हायली डिस्टेन्सिबल सॅक. ती कशी आहे? हायली डिस्टेन्सिबल सॅक आहे. एनलार्ज होणारी सॅक आहे कारण तिची मॅक्सिमम कॅपॅसिटी 1.2 लिटर युरिन स्टोअर करण्याची आहे. मग तिथल्या ज्या काही स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलिया आहेत त्याला ट्रान्झिशनल इपिथिलिया असं म्हटलं जातं. म्हणजे आता हे ट्रान्झिशनल इपिथिलिया भानगड काय आहे ते समजूया. ओके, आता हा जो काय आहे हा लोअर लेअर सेल्स आहे म्हणजे बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. या बेसमेंट मेम्ब्रेनवरती या लोअर लेअर सेल्स आहेत. राईट? आता दोन कंडिशन येतात. जेव्हा फुल्ली काय म्हणू की युरिनरी ब्लॅडर जे काय आहे ते फील असेल तिथे याच कंडिशनमध्ये मी दाखवते इथे म्हणजे युरिनरी ब्लॅडर इज फिल्ड. युरिनरी ब्लॅडर इज फिल्ड विथ युरिन. ओके, युरिनने जेव्हा भरलेलं असेल त्यावेळेस बाब आणि इथे जेव्हा इट इज एम्प्टी युरिनरी ब्लॅडर. ओके, ठीक आहे. आता एम्प्टी युरिनरी ब्लॅडर कधी असणार आहे ते आपण बघूयात आणि त्यावेळेची सिच्युएशन कशी असेल ते पाहायचं आहे. तर आता युरिनरी ब्लॅडर जेव्हा फील असणार आहे तेव्हा इथे जर आपण पाहिलं या
मध्ये आपल्याला काय सापडणार आहे, नंबर ऑफ लेयर्स जे काय आहेत ते कसे असतील, कमी असतील. मात्र जेव्हा हे युरिनरी ब्लॅडर काय म्हणतात की आपण युरिन डिस्चार्ज केली जाते, एम्प्टी केली जाते, त्यावेळेस आपल्याला इथे काय सापडणार आहे, नंबर ऑफ लेयर्स जे आहेत ते काय दिसतील, मोर दिसणार आहे. म्हणजे फुल्ली जेव्हा काय म्हणतो आपण स्ट्रेच असेल, ट्रान्झिशनल इपिथेलियममध्ये फरक काय आहे, नो डाऊट इट इज अ स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम, कारण हे मल्टी लेयरने बनलेलं आहे. ते कशाने बनलेलं आहे, मल्टी लेयरने. पण ट्रान्झिशनल म्हणजे काय, तो त्याचा फॉर्म कधी बदलतो, ज्या वेळेस युरिनरी ब्लॅडरमध्ये मॅक्सिमम युरिन स्टोअर केलं जातं त्यावेळेस ते फुल्ली स्ट्रेच होतं. आणि स्ट्रेच जेव्हा युरिनरी ब्लॅडर असेल त्यावेळेस तिथे नंबर ऑफ लेअर कसे असणार आहेत, कमी असणार आहेत. वही जेव्हा युरिनरी ब्लॅडरमधनं युरिन एक्सपेल आउट केलं जात आहे किंवा एम्प्टी केलं जातं युरिनरी ब्लॅडर, ॲट दॅट टाइम ते काय होणार आहे, पुन्हा पूर्ववत येईल, त्याच्या ओरिजिनल स्टेटला येईल. ओके. आणि जेव्हा ते ओरिजिनल स्टेटला येतं त्यावेळेस तिथे नंबर ऑफ लेयर्सची संख्या वाढलेली दिसते. अगेन इट इज अ स्ट्रॅटिफाईड, ते स्ट्रॅटिफाईडच आहे. फक्त जेव्हा युरिनरी ब्लॅडर एम्प्टी केलं जातं तेव्हा मात्र तिथे आपल्याला नंबर ऑफ लेयर जे काय आहेत ते जास्त दिसतात फुल्ली एम्प्टी झालेल्या युरिनरी ब्लॅडरमध्ये. अशा प्रकारचं जेव्हा असेल कंडिशन तेव्हा त्या इपिथेलियमला काय म्हटलं जातं, ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. आणि कुठे सापडतं हे, आपल्या युरिनरी ब्लॅडरमध्ये. आता युरिनरी ब्लॅडर सगळ्यांना माहीत असेल, युरिनरी ब्लॅडरमध्ये जो काही रिजन आहे की त्याला ट्रायगॉन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल पियर शेप स्ट्रक्चर असतं हे युरिनरी ब्लॅडर. तिथे हा जो काही एक्झॅक्ट जो काही रिजन आहे ना, की हा ट्रायंगल आहे, त्याला ट्रायगॉन असं म्हटलं जातं. आणि इथे ज्या काही इपिथेलियल सेल्स आहेत ना, या इपिथेलियल सेल्स खास करून काय आहेत तर या ट्रान्झिशनल इपिथेलियम सेल्स आहेत. कोणत्या आहेत त्या, ट्रान्झिशनल इपिथेलियल सेल्स. आता हा त्याचा काय आहे, नॉर्मल शेप असेल, म्हणजे एम्प्टी असतानाचा इथे मल्टी लेयर स्ट्रक्चर असेल. मग आता जेव्हा ते डिस्टेंड होणार आहे म्हणजे काय की ते फुल्ली काय होणार आहे की यानुसार डिस्टेंड होणार आहे, युरिन याच्यामध्ये काय केले जाणार आहे, स्टोअर केले जाणार आहे. स्टोअर केलेली जेव्हा असेल तेव्हा ते काय झालं, यानुसार ट्रायगॉन रिजन काय झाला, एनलार्ज झाला, मोठा झाला. जेव्हा तो फिल असेल तेव्हा ही कंडिशन असेल. जेव्हा तो एम्प्टी केलं जाईल म्हणजे युरिन जे काय आहे ते एक्सपेल होईल त्यावेळेस ते पूर्व पदावरती येईल. आणि पूर्व पदावरती आलेलं असेल तेव्हा काय असेल, इथे आपल्याला येस नंबर ऑफ लेयर्स वाढलेले दिसतील या ट्रायगॉन रिजनमध्ये. हा काय आहे, ट्रायगॉन आहे युरिनरी ब्लॅडरचा. ठीक आहे. तर एक्झॅक्टली ट्रायगॉनमध्ये काय होत असतं की हे जे काही युरिन कॅरी करणाऱ्या डक्ट ज्या काय आहेत त्या डक्ट इथे एम्प्टी करतात युरिन. तर हे आहे युरिनरी ब्लॅडर आणि हा आहे ट्रायगॉन. आणि ट्रायगॉनच्या या लाईनिंग जी काय फॉर्म केली जाते ती कशाने फॉर्म केली गेली आहे, ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ द जस्ट स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियाच्या संदर्भात आपण पाहिलं. सो रिलेटेड विथ द जस्ट समराइज द लेक्चर. यामध्ये आपल्याला काय दिसतं की वी आर जस्ट टाईप द इपिथेलियम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेयर्स. नंबर ऑफ लेयर्समध्ये जर सिंगल लेयर जर असतील तर त्याला म्हटलं आपण सिंपल इपिथेलियम. मल्टी लेयर असेल तर येस स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम. याच्यामध्ये काय फरक दिसला की इथे ऑल सेल रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओनली लोअर लेयर सेल्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन अँड नंबर ऑफ लेयर्स जे काय आहेत विथ अ वॅरिंग शेप आणि त्याच्यातील कंटेंट देखील वॅरिंग आपल्याला दिसून आलं. त्यानंतर नेक्स्ट वन सिंपल इपिथेलिया जे आहेत तर त्याला आपण अकॉर्डिंग टू शेप वाईज त्याला आपण कशामध्ये सिंपल क्युबॉइडल इपिथेलिया, सिंपल कॉलमनर इपिथेलिया आणि सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलिया अकॉर्डिंग टू द शेप त्याला डिवाइड केलं. त्यानंतर स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियमचे देखील आपण काय केले, याच पद्धतीने टाईप केले अकॉर्डिंग टू द शेप. स्ट्रॅटिफाईड क्युबॉइडल इपिथेलिया, स्ट्रॅटिफाईड कॉलमनर इपिथेलिया, स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस आणि नंतरचा ट्रान्झिशनल इपिथेलिया. यानुसार आपण त्याचे टाईप पाहिलेले आहेत. सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ द टाईप ऑफ epithelium according to the number of layers. This is the first criteria. Okay, thank you.